Yadaraba, great God, God of gods, we praise you, living God, loving God, God of love and peace, I praise you, Daddy. Udalaba Shandara Bese Korasi Andarobi Koroshika Baba. God of heaven, God of wonders, we praise you, mighty God, Almighty God, Abala Shakalaba, Ori Bara Shandara Rebe Shendalebi Korosi Kababa Resia Rabba Rabba Rala. Rika Baba Korosiandaro. We give all the glory to you, Daddy. We adore you. We lift up your glory, Daddy. Let your name be glorified, Daddy. Odala Shakaraba Shandara. Take control of this meeting, Holy Spirit. Alaba Shandaraba. Oh, we surrendering unto you, Jesus, unto you, Holy Spirit. Alaba Shakaraba. God of riches, great God, God who supplies all of our needs. Alaba Shandaraba. Wonder working God, we praise you. Ribara Chalabara Bika Siandarabara Shandaraba. O Riba Siandaraba. King of Kings, we praise you. Rabba Shakaraba. O Riba Shandaraba Nitya Racha Vyakshenaya Devme. O Riba Latrishina Devme. We praise you, Daddy Kudala Shandaraba. Holy, 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 we praise you. Holy One of Israel, we praise you, Jesus. Alaba Shandaraba. O Ribara Laba Shakara Bisiandarobi Karabasiandaraba. Lord, go back over Jara, we praise you. Over Shalom, we praise you. Over Shama, we praise you. Riba Shande Kalabakara Siko Rasi Andarabi Karabishi Andaraba. Papa, you're a shepherd. Oh, Ribala Siantara, you're Rabbi Koveloki. We praise you, Koveloki. Praise you, Daddy Elohim. Praise you, Jesus Abba Shakaraba. Riba Rasia, Holy Spirit, the Spirit of truth. Ala Bikara Bisia Daraba. Riba, Parshita Pidave, Hallelujah. In the meeting in a tripati, Samarpicha Prarthik in the Gatave, Adi Odan, the Parishutatma, Mujuan control, Chedikan Gatave, O Riba, Kada the Veruan, Parishutatma, Vega Kuti Verkadame Gatave, O in the Ratri, Anikrihat in the Devasamaki Karta, Martin and I Stotra. We are going to change this night into a shifting night, Halabashandara, shifting Halabalabara Shandara, miracle. Hallelujah. In the Ratri Nadakana Devasamaki, Kartav Martinai Stotran Chain Kartave, Kodara Bashandara Laba, Kartave Anga Pravatikan Bonera Stotram, O Angada Karagan meeting in a Samarpiki and Kartave, O Rabashandar, Oro device liver in the Verum, in the Ratri Anikraham Bravicha, Sandoshator, Udala Shandara, Rikalava Shandara, Karnabu, and Surka Videakan and Stotran Chino, Kartave. ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദാസിയെ അടിയനെ തൃപ്പാത്തി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ശക്തിയോടെ ഇന്ന് വചനം ഘോഷിപ്പാൻ കർത്താവെ കേൾക്കുന്ന വചനം ഞങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലെ സ്പിരിറ്റിനെ തൊടണം കർത്താവേ. ഓ റീബാല ശാന്തര വ്രത കർത്താവെ വചനം കേട്ട് മടങ്ങുന്നവരായിട്ടല്ല കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വരവരായി ഒരുങ്ങുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഇതിനുള്ള ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇന്ന് കയറുവാണെങ്കിൽ കർത്താവേ, ഇന്ന് വചനം അവരെ തൊടുമാറാകണം കർത്താവേ, അവരിൽ മാനസാന്തരം കൊണ്ടുവരണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, എല്ലാ ഡിവൈസിനെ സ്തോത്രത്തോടെ ഹാലയിലും കവറിംഗ് out of the blood of Jesus. Alaba shakalaba rikaba siandaro vishenderebi riko rasiandara alaba shandere ഓരോ സിയാന്തര കർത്താവേ സിസ്റ്ററെ കുടുംബത്തെ തൃപ്പാത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന ഓരോ കുടുംബത്തെ തൃപ്പാത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആരെ ശത്രുത്തോടെ കർത്താവേ കുടാരകശന്തര വശന്തര ഞങ്ങൾ 8ാം മാസം ഈ മാസത്തിന്റെ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. Thank you Jesus for your goodness, for your grace, for your faithfulness, for your healings, for your deliverance, for everything. We praise you and thank you Jesus. ആദ്യോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണ ഉരുപ്പിടിച്ച വാളുമാർ ദൂതന്മാർ ഹല്ലേലൂയ യേശുവിന്റെ ചുറ്റും അടിയങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അടിയങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കാവൽ നിന്നാട്ടെ. അടിയങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. കടന്നു വരുവാനുള്ള വേഗം കടന്നു വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണമേ. സകല കൺട്രോളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു.
സകല പ്രാർത്ഥനയെ ആചരിപ്പിച്ചു കിട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കടന്നു വന്നവരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ എല്ലാവരെയും മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം, ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. റിഖലബശന്തര ഓറി ഭാഷ്യാന്തര ബീഷേന്തര വിഖരബസന്തര. മമ്രയുടെ തോപ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്ന അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവത്തിന് നമുക്കിന്ന് ആരാധന കഴിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആ മുറിയ മലയിൽ ഹല്ലേലൂയ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ ഇസഹാക്കിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിനെ നമുക്കിന്ന് രാത്രി സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം. യാക്കോബ് എന്ന കടവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. കാരാഗൃഹത്തിൽ വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്ത യോസേഫിന്റെ ദൈവത്തിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മന്ന നൽകിയ ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർമ്മേൽ എന്ന മലയിൽ അഗ്നിയെ ചേലിയാവിന്റെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. മിസ്രൈം എന്ന ദേശത്ത് മുഴങ്ങി നിന്ന മോശയുടെ ദൈവത്തിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ദാനിയേലിനെ സിംഹക്കുഴിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കൃപ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്തുതിച്ചിടട്ടെ, ദയ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്തുതിച്ചിടട്ടെ. കൃപ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്തുതിച്ചിടട്ടെ, ദയ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്തുതിച്ചിടട്ടെ. ക്ഷമ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്തുതിച്ചിടട്ടെ, നന്മ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്തുതിച്ചിടട്ടെ. ആരാധന, ആരാധന യാഹോവ ദൈവത്തിന് ആരാധന. ആരാധന, ആരാധന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധന. ആരാധന, ആരാധന യാഹോവ ദൈവത്തിന് ആരാധന. ആരാധന, ആരാധന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധന. മമ്രയുടെ തോപ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്ന അബ്രഹാമിൻ ദൈവത്തിന് ആരാധന. മമ്രയുടെ തോപ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്ന അബ്രഹാമിൻ ദൈവത്തിന് ആരാധന. മോറിയ മലയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഇസഹാക്കിൻ ദൈവത്തിന് ആരാധന. മോറിയ മലയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഇസഹാക്കിൻ ദൈവത്തിന് ആരാധന. ആരാധന, ആരാധന യാഹോവ ദൈവത്തിന് ആരാധന. ആരാധന, ആരാധന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധന. യാബോക്ക് എന്ന കടവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിന് ആരാധന. യാബോക്ക് എന്ന കടവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിന് ആരാധന. കാരാഗ്രഹത്തിൽ വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്ത്
കർമ്മേലെന്ന മലയിൽ അഗ്നിയയച്ച ഏലിയാവിൻ ദൈവത്തിനാരാധന. കർമ്മേലെന്ന മലയിൽ അഗ്നിയയച്ച ഏലിയാവിൻ ദൈവത്തിനാരാധന. മിസ്രൈമെന്ന ദേശത്തു മുഴങ്ങി നിന്ന് മോശയുടെ ദൈവത്തിനാരാധന. മിസ്രൈമെന്ന ദേശത്തു മുഴങ്ങി നിന്ന് മോശയുടെ ദൈവത്തിനാരാധന. സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ദാനിയേലിൻ ദൈവത്തിനാരാധന. സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ദാനിയേലിൻ ദൈവത്തിനാരാധന. ആരാധന ആരാധന യാഗെന്ന ദൈവത്തിനാരാധന. ആരാധന ആരാധന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധന. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാവരും കൃപ ലഭിച്ചവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലാബ ശംദര റിദാ രവശംദരേ റിഖാലവശംദരേ റിഖോ റാസ്യാന്ദര ബീഖരലവശംദര ലവശംദര. കർത്താവെ, കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ എല്ലാവരുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ചൊരിയണമേ. രോഗികളായിട്ട് ആരെങ്കിലും കടന്നു വരുവാണ്, എൻ്റെ കർത്താവ് ഒരു സൗഖ്യമാക്കണമേ കർത്താവെ. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉള്ളതിനായി എൻ്റെ ഡാഡി, വി അക്നോളജ് യുവർ പ്രസൻസ് ഹിയർ ഡാഡി. ഹലബശാകരബ റീമാരസ്യാന്തരോ ബീഷേന്തരേബി ഖരോഷ്യാകമകരസ്യാന്തരാലബ. ഇന്ന് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നേക്കണ വചനം ഹരബശന്തര ബീസ്യാന്തരബ നമ്മുടെ 2 Corinthians 5:7 ആണ്. 2 Corinthians 5:17 ഇപ്രകാരം വാക്യം പറയുന്നു: കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. For we walk by faith, not by sight. അല്ലേ? നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നടക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ. We walk by faith. നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുന്നവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് അതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്നാ? കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ന ചില ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാഴ്ചയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ കാണുന്നു, നമ്മുടെ പുറമേ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് അത് എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും, അല്ലേ? പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ, നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് സേവ്ഡ് ആണ്, നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ആയി, നമ്മൾ ആത്മീയ മനുഷ്യരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വി ആർ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ, നോട്ട് ഹല്ലേലൂയ ദ തിങ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ബിക്കോസ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗ തലങ്ങളിൽ നമ്മളെ കർത്താവ് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാഴ്ചയാലല്ല, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ നടക്കുന്നത്. അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ, സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവ് ചിലത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണാൽ കാണുന്ന ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളുടെയും പുറകെയാണ് നമ്മൾ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പക്ഷേ
രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മമണ്ഡലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വാഞ്ചിക്കണം എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. അദൃശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഹല്ലേലൂയ. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തരും. ഇതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ദൈവമക്കളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാവിൽ വെച്ചിരുന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്താ പറയാ, കർത്താവിന്റെ കയ്യില് പുരാതന സമ്പത്തും ധനവും മാനവും പുരാതന സമ്പത്തും ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു സീക്ക് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ്, നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ള അനേക നിക്ഷേപങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, നമുക്കുള്ള സോഴ്സ് എന്ന് പറയണത് എന്താ പറയാ, വിശ്വാസം എന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലോട്ടാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഈ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വചനത്തിലേക്ക് കയറാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ഫെയ്ത്തിലൂടെ നടക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് സ്വയം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ്സ് ആണ്. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ്സ് ആണ്. ഓ റീബ ചന്ദ്ര, ആ അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ, ആ ഇൻവിസിബിൾ വേൾഡ്, എന്താ പറയാ, സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല. നമുക്ക് വിശ്വാസം, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സോ അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ഫെയ്ത്ത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിലേക്കാണ്, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യത്തിലേക്കല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറയാൻ കാരണം, ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നിക്ഷേപങ്ങൾ, ട്രഷേഴ്സ് കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. ഹല്ലേലൂയ. Faith makes us see the path of blessing that is ahead of us. Hallelujah. നമ്മൾ എബ്രായ 11 നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, അന്ന് അവരൊന്നും നേരിട്ട് ഒന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓ റിഖാലവശന്തര, ക്രിസ്തു അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും അവർ വിശ്വാസത്താലാണ് പലതും നേടിയത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിലുള്ള ആ ഫെയ്ത്ത് makes us walk towards the path which God has set for us. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡെസ്റ്റിനിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും. നമുക്കറിയാം നോവയുടെ കാര്യം അല്ലേ? നോവ പെട്ടകം പണിതു. നോവ എല്ലാവരും ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ? നോവ സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ കഷ്ടം വരുന്നു, ഫ്ലഡ് വരാൻ പോണു, എല്ലാവരും പെട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് കയറണമെന്ന് നോവ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ നോവയെ പരിഹസിച്ചു എല്ലാവരും അല്ലേ? പക്ഷെ നോവ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞത്, അതുവരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഹല്ലേലൂയ, അതുവരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നോവ പെട്ടകം പണിതു. ഹല്ലേലൂയ. അതെന്താണ് നോവയെ പെട്ടകം പണിയാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് ദൈവമക്കളെ? വിശ്വാസമാണ്, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കാലേബിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. കാലേബ് വാസ് നെവർ അഫ്രൈഡ് ടു ഫൈറ്റ് ദ കനാനൈറ്റ്സ്. കാര്യം എന്താ? ആ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് അവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ഈ നാളുകളിൽ അവസാന കാലത്ത് നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ട സമയമാണ് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വിശ്വാസം നല്ലോണം ഉള്ളവർക്കാണ് കർത്താവ്
അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ളവർ അധികാരം അതോറിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചില മിറക്കിൾസ് നടക്കും. കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞ, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഹല്ലേലൂയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ? ഹല്ലേലൂയ. അധികാരകശന്തരേ. ഹല്ലേലൂയ. ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ഈ അധികാരം, ആ അധികാരം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടെന്ന് ദൈവമക്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു അരുളി ചെയ്തത് എന്താണ്? വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ. നമ്മളത് മാർക്കോസിലുണ്ട്. മാർക്കോസിൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. യേശു അരുളി ചെയ്തത് എന്താണ്? വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. എന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും, പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും, സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും, മരണകരണമായ യാതൊന്ന് കഴിച്ചാലും ഹാനി വരികയില്ല, രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഹല്ലേലൂയ അധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ ദൈവം കർത്താവ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ടത് സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് ഈ അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം നമുക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ പറയാ, ചേർച്ചിലെ വലിയ വലിയ പാസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചേക്കണേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, യു ഹാവ് ദ അതോറിറ്റി ടു ഹല്ലേലൂയ. എന്താ പറയാ, അധികാരം, നമുക്ക് അധികാരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അധികാരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ശാസിക്കാനും ഭർസിക്കാനും ബന്ധിക്കാനും ബന്ധനം അഴിക്കാനുമുള്ളത് അധികാരം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. അതോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ശിശുക്കളായി എന്തോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമ്മൾ ദേവദാസിമാരെ വിളിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ? ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, പത്രോസ് അല്ലെ, പത്രോസ് മുടന്തരോട് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അധികാരമാണ് പത്രോസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? വെള്ളിയും പൊന്നും ഒന്നും എനിക്കില്ല, എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു, നസ്രേന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക. ആ ഭിക്ഷയാചിച്ച മനുഷ്യൻ പത്രോസിന്റെ കയ്യിലാണ് നോക്കിയത്. കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കിയത്. അവരുടെ കരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്പത്തോ ഒരു ആനുകൂല്യമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ കാര്യമാണ് ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഹല്ലേലൂയ, അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ, ഏത് വിഷയത്തിന്റെ ഭാരത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇന്ന് നടുവിലായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേലെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോവുക. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? വചനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ വചനം എനിക്കുള്ളതാണ്, എന്റെ വിടുതലിന്റെ വചനമാണ്, ഞാനത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ വിടുതൽ അവിടെ നടന്നിരിക്കും ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തിന്റെ അധികാരം നമ്മൾ ധൈര്യമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, പൗലോസ് ശീലാസ് അവരെ കാലുകൾ കെട്ടിയിട്ടു അല്ലെ, രണ്ട് കൈകള് കെട്ടിയിട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് ആകെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ്? നാവ് മാത്രമാണ്. അവർ ആ നാവ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പാടി കർത്താവിനെ ഉറക്കെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെയുള്ള ചുറ്റുമുള്ള ജനത്തിന് അത്ഭുതപ്പെടുമാറ് കർത്താവ് അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു, അവരെ വിടുവിച്ചു.
റിക്കാലബശന്ത യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. റിക്കാലബശന്തരെ റിക്കോ റസിയാന്ത ജീസസ് നെയിം. ലെറ്റ് ദ ജീസസ് നെയിം ടച്ച് എവരിവൺ ഹു ഹസ് ജോയിൻഡ് ദിസ് മീറ്റിംഗ്. ഹരബശന്തര കർത്താവേ, അവർ ഏത് വിഷയത്തിന്റെ നടുവിലാണോ ആ വിഷയത്തിന് ഇന്ന് രാത്രി വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ ഡാഡി. ഉദാരക ശാഖനോ which hallelujah ഏത് സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോണേ എനിക്കറിയില്ല പപ്പ. ഹരബശന്തരെ റിക്കോ റസിയാം. but we claim this hallelujah Rika word and commanding that in the authority of the name of Jesus, let them be delivered in this night. Udalaba shakalaba Rika labashandare Riko rasyandaraba. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു, കാലുകൾ സ്വതന്ത്രമായി. കാഴ്ചക്കാരായി നിന്ന നാട്ടുകാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. റബശന്തരെ ഓ റബശന്തരെ റിക്കോ. എത്ര പേർ അവിടുന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു ദൈവമക്കളെ. എത്ര പേർ ഈ അത്ഭുതം അവിടെ കണ്ടു. ഉദാരക ശന്തരെ റിക്കോ റാസിയാന്തറാബ. ഓരേ കർത്താവ് 12 പേരെയാണ് ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലേ? കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഘോഷിപ്പിൻ, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവിൻ, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിപ്പിൻ, കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കുവിൻ, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവിൻ. മത്തായി സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. 70 പേരെ യേശു പ്രവർത്തനത്തിന് അയച്ചപ്പോഴും അധികാരം നൽകി അയച്ചു അല്ലേ? അവര് പോയി അതിലെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് പറയാൻ വീണ്ടും ലൂക്കോസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവര് എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് പിന്നെ വന്ന് പറയണ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോകുന്നു, രോഗികളെല്ലാം സൗഖ്യമാവുന്നു. അവർക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇന്ന് അധികാര ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര പേര് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഉദാരക ശന്തര നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ മേൽ, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസിന്റെ മേൽ ഉദാര ശന്തര റിക്കാർ അവസന്തര നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഈ സമയം മുതൽ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ദാറ്റ് വാട്ട് വി നീഡ്. വിശ്വാസം. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്താൽ അവർ കർത്താവ് കൊടുത്ത അധികാരം ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ആണ് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളിലും അവരിലൂടെ നടന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വേറെയുണ്ട്. ചെന്നായികളുടെ നടുവില് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയാണ് എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അയക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നമ്മള് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം പലരും ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നടുവിലായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം 1% പോലും ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിന്റെ നടുവില് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരാളായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോണേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുതല് നടക്കും ദൈവമക്കളെ. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഉദാരക ശന്തര റിബാസ്യാന്തര. എനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ടൈം ആവണോ? ആദ്യം വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. നമുക്ക് മോശയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വടിയുടെ പ്രത്യേകത ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്ററിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുണ്ടായിരുന്നത്, ആ വടി താഴെ ഇട്ടപ്പം പാമ്പായി തീർന്നു അല്ലേ? ദൈവം നൽകിയിരുന്ന എന്താ പറയാ ആ അധികാരം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അത് സർപ്പം പോലെ ദോഷം ചെയ്യും. നമുക്കെല്ലാം അധികാരം കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരും പറയരുത് അധികാരം തന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം കർത്താവ് ഒരുപോലെയാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ നമ്മളത് എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഹല്ലേലൂയ. 2-ാമത്തെ കാര്യം വേഗം പോട്ടെ. കുനിഞ്ഞ് വീണ്ടും കയ്യിലെടുക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ മോശയുടെ കയ്യിൽ ദൈവത്തിന്റെ വടിയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തന്ന അധികാരം ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് താന്ന് കർത്താവേ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയി, ഹല്ലേലൂയ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കർത്താവ് ആ വടി നമ്മുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി ആരോടോ കർത്താവ് സംസാരിക്കുവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വടി കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്ന വടിയെടുത്ത് യേശുവിന്റെ നാമം എന്ന വടി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മന്ത്രവാദികളുടെ വടി, ആ വടികളെ വിഴുങ്ങുന്ന വടിയാണ് നമ്മുടെ വടി. ഹാലയിൽ എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ഈ വടിയുള്ളവനെതിരായി സംസാരിച്ച നമുക്കറിയാം മിരിയാം അല്ലേ? മിരിയാം എതിർത്ത് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ? കുഷ്ഠരോഗിയായി തീർന്നു.
ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കെതിരായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ അതിനുള്ള പണി കിട്ടും. നമുക്കറിയാം എത്ര പേരെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയാം. ഒന്ന് മിരിയാമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മോശയുടെ വടി തന്നെ അഹരോന്റെയും വടിയായിരുന്നു അല്ലേ? ദേവദാസന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അധികാരം ഒന്നാണ്. അത് ദൈവം നൽകിയ ശുശ്രൂഷകർക്ക് തന്ന അധികാരമാണത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വടി ഉള്ളവർക്കെതിരായി മത്സരിച്ചാൽ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ഓരോ ഉദ്ദേശമാണ് ഉള്ളത്. ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കണം ശുശ്രൂഷയല്ല വേറൊരാൾക്ക്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മത്സരം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മത്സരിച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയ റീകാലാവശന്തര, ഞാൻ എന്താന്ന് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന്. അതുപോലെ ദൈവം നൽകിയ അധികാരം ആർക്കെന്ന് മത്സരികൾക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവവും കൂടിയാണ്. അവനെ ദൈവം തന്ന താലന്തുകൾ, അധികാരങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുക. അത് വെറുതെ വടി കൈ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചെങ്കടൽ പിളർന്ന് തരുവാൻ ആ വടിക്ക് മതിയാവും. ആ വടിയാൽ കഴിയും. കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരത്തില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും കൊണ്ട് മോശ വന്ന് ചെങ്കടലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുക. കർത്താവ് ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാ നിലവിളിക്കുന്ന മോശയെ? ആ വടി അങ്ങോട്ട് നീട്ട്. പാമ്പുകളെ, തേളുകളെ, ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെ ചവിട്ടുവാൻ നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുവാനുള്ളത് അതാണ്. ഉടാരവശന്തര, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ അധികാരം തന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് താലന്തുകൾ തന്ന് നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ, എന്നെ ഉൾപ്പെട്ടായി പറയണേ, നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മോശയെ പോലെ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പോലെ പെറുപെറുക്കുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ രാത്രി നമ്മളോട് ശോധന ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, അങ്ങ് തന്ന താലന്തുകൾ, അങ്ങ് തന്ന അധികാരങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ. അങ്ങയുടെ ആലയുടെ സ്പിരിറ്റ് വെള്ളത്തിലുള്ള അത് അന്വേഷിക്കുവാൻ, അത് കണ്ടെത്തുവാൻ, അത് കൈവശമാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സിസ്റ്റർ മറിയാമ്മ സിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. സിസ്റ്റർ ബീന അനീഷ് സിസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശക്തമായി കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവദാസിയാണ്. ദേവദാസി നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കും. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടെ ആയിരുന്നാട്ടെ. വെൽക്കം ടു ദിസ് ഗൂഗിൾ പ്രയർ മീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റർ. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.